السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہم قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی تفصیل پڑھنے والے ہیں۔ تو آئیے پڑھتے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی تفصیل۔ میں نے یہ قرآن کریم کی 7 آیتیں یعنی ایک رکوع لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں اس کا ترجمہ کرنا ہے، اس کے بعد اس کی تفصیل کریں گے یا ترجمے کے ساتھ ساتھ آپ کو انشاءاللہ تفصیل بتاتے ہوئے چلیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحمان ہے۔ اب آتے ہیں قرآن کے ترجمے پر۔ الف لام میم، الف لام میم اس کو بولتے ہیں حروف مقطعات، یعنی الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد، حا میم قاف نون۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا معنی صرف اللہ ہی کو پتا ہے، یعنی یہ ایک راز ہے قرآن مقدس میں، یہ ایک راز ہے جس کے معنی صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اسی لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ اعلم بمرادہ ذالک۔ یہ ہے اللہ اعلم بمرادہ ذالک، اس کا ترجمہ کریں گے ہم اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ اب آتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب آپ کہیں گے کہ ذالکہ یہ تو دور کے لیے آتا ہے، عربی میں ذالکہ دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور تلکہ یہ مؤنث کے لیے دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ھذا یہ مذکر کے لیے قریب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ذالکہ یہ تو دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہاں تو کتاب سامنے موجود ہے تو یہاں ذالکہ کیوں لے کر آئے؟ یہ نحو کی بحث ہے، یہ میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں، یہی یہ نحو میں سمجھایا جاتا ہے۔ جیسے کہ انگریزی کا، انگلش کا جو قوانین ہوتے ہیں، جو گرامر جس کو ہم بولتے ہیں، ایسے ہی عربی سیکھنے کے لیے نحو ایک گرامر ہوتا ہے، تو یہ نحو میں سمجھایا جاتا ہے۔ میں صرف اس کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ذالکہ جو وہ کے معنی میں ہے، دور کے معنی میں ہے، وہ عظمت بیان کرنے کے لیے ہے۔ یعنی یہ قرآن مقدس ہمارے سامنے تو ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے یہ ہماری اوقات سے بہت اوپر ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے یہ یہاں عظمت کے لیے ذالکہ استعمال کر رہے ہیں۔ اب صاف صاف سیدھا سیدھا میں آپ کو ترجمہ کرتا ہوا لے کے چلتا ہوں۔ الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس کا ترجمہ یہ ہو گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک مانے وہ، یعنی یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یعنی یہ جو کتاب ہے یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یہ متقیوں کے لیے، یعنی متقی بولتے پرہیزگار، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لے آئے، بالغیب غیب کی چیزوں پر یعنی بے دیکھی چیزوں پر، ویقیمون الصلاة اور انہوں نے
نماز کو قائم کیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس چیز میں سے انہوں نے خرچ کیا جو ہم نے انہیں بطور رزق عطا فرمائی۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اس چیز پر جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، آپ کی طرف اتاری، اور اس چیز پر جو آپ سے پہلے ہم نے اتاری۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور وہ ایمان لے آئے یعنی یقین رکھتے ہیں، اور وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل سن لیجئے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ یعنی یہ ایسی کتاب ہے، اس میں جو بھی واقعات بیان کیے جائیں گے، جو بھی بات اس میں بیان کی جائے گی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ غلط بھی ہو سکتی ہے یا صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی جب کوئی انسان کتاب لکھتا ہے تو اس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کو اس چیز کا پاک کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں کی گئی ہے۔ جیسے کہ انسان لکھتا ہے اور اس سے کوئی نہ کوئی اپنی کتاب میں یا کوئی خط لکھتا ہے، اس میں غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن مقدس غلطیوں سے بالکل پاک اور صاف ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یعنی یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی جو سمجھنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، ان کے لیے یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ الذین یؤمنون اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، کس چیز پر ایمان لے آئے؟ بالغیب غیب کی چیزوں پر۔ غیب کی چیزوں سے یہاں مراد ہے جنت، دوزخ، خاص کر آخرت کا دن یعنی حساب و کتاب کا دن۔ یعنی وہ اس بات پر ایمان لے آئے، یہ جو بالغیبی ہے اس سے مراد ہے آخرت کا دن، کہ ہم جو کام کر رہے ہیں دنیا میں ہمیں اس کا حساب و کتاب آخرت میں دینا ہے، وہ لوگ یہاں مراد ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان لے آئے غیب کی چیزوں پر اور انہوں نے نماز کو قائم کیا، یعنی جو ہم نے ان پر نماز فرض کی ہے یعنی وہ ہمیں سجدہ کرتے ہیں۔ قائم کرنا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادا کرتے ہیں، وہ دوسروں کو اس کی طرف بلاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے نماز کو قائم کیا یعنی مجھے سجدہ کیا، میرے سامنے جھک گئے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو بطور رزق عطا کیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی جہاں اللہ نے ان کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں وہ اس کو مال کو خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں دیا ہے، اس سے یہ مراد ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اس چیز پر جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ جو کاف ضمیر ہے، کاف ضمیر کا مرجع ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اس چیز پر جو ہم نے آپ کی طرف اتاری۔ کیا اتاری؟ وحی اتاری یعنی قرآن مقدس، وہ قرآن مقدس پر ایمان لے آئے ہیں۔ وما انزل من قبلک اور اس چیز کو بھی بتا دیا، اور وہ چیز جو ہم نے آپ سے پہلے اتاری۔ آپ سے پہلے کیا؟ تورات، زبور، انجیل اور صحیفے۔ صحیفے جو اللہ نے اتارے ہیں اور 3 کتابیں آسمانی جو اپنے انبیاء پر اتاری ہے، اپنے رسولوں اور نبیوں پر اتارے ہیں، اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، تو وہ مسلمان ہیں۔ صرف قرآن پر ایمان رکھنے والا مسلمان نہیں ہے، جو قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں تھیں ان پہ بھی جو انسان ایمان رکھے گا وہ مسلمان ہوگا۔ یہ یہاں اس سے یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، وہ ان کو یقین ہے کہ آخرت کا دن آئے گا اور ہمیں آخرت کے دن میں جو ہم نے دنیا میں کام کیے ہیں ہمیں اس کا حساب دینا ہے۔ یہاں اس سے یہ مراد ہے۔ اب یہ جو ہے بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس سے ایک بات اور ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ نے یہاں کہا کہ وہ لوگ جو
उस चीज पर ईमान रखते हैं जो हमने आपकी तरफ वही की। इससे मुराद हो गया कुरान मुकद्दस। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और उस चीज पर ईमान रखते हैं जो आपसे पहले नाजिल किया गया। अब इससे एक बात और जाहिर हो रही है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। वो कैसे? कि अल्लाह ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये जो किताबें नाजिल की थी और सहीफे नाजिल किए थे और अंबिया पर, तो अल्लाह ने ये उनसे बताया था और उनसे कहा था कि तुम्हें इस किताब पर भी ईमान रखना है और उस बात पर भी ईमान रखना है कि एक नबी आखिरी होगा और उसकी उम्मत आखिरी होगी और उसकी किताब भी आखिरी होगी और वो तुम्हारे बाद दुनिया में तशरीफ लाएगा। इस बात पर भी तुम्हें ईमान रखना है। अगर आपके बाद कोई नबी आता, अगर आपके बाद कोई नबी आता, जो एक फिरका चल रहा है उनके लिए जवाब है कि अगर आपके बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आता, तो कुरान मुकद्दस में अल्लाह तबारक व तआला उस किताब को, उस नबी के बारे में जरूर तज़किरा करता, जैसे कि दूसरी किताबों में अल्लाह के नबी के बारे में तज़किरा किया गया है कि आपके बाद एक आखिरी नबी जरूर आएगा। आप आखिरी नबी नहीं है और ये आपकी आखिरी शरीयत नहीं है। एक शरीयत और आएगी जो बिल्कुल आखिर में आएगी, लेकिन वो आखिरी शरीयत होगी, वो पूरी दुनिया के लिए शरीयत होगी और वो आखिरी शरीयत होगी। तो यहां से उन लोगों के लिए जवाब है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपने आप को आखिरी नबी होने का दावा करते हैं। चलो आगे चलते हैं। वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, और वो लोग आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अब यहां से इन लोगों की सिफत बता रहे हैं, यानी ये लोग कैसे हैं, कामयाब हैं या नाकाम हैं। तब यहाँ इन लोगों की मिसाल दे रहे हैं, यानी इन लोगों को बता रहे हैं कि ये जो लोग हैं जिन्होंने इन चीजों पर ईमान रखा है, ये काम किए हैं, तो वो क्या कहते हैं, कामयाब हो जाएंगे या नाकाम रहेंगे। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, और यही लोग अपने रब की हिदायत पर हैं, यानी अपने रब के बताए हुए रास्ते पर हैं। यही लोग जो ऊपर तज़किरा जिनका गुजर चुका है। वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग कामयाब हैं, और यही लोग कामयाब हैं जो आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं, नमाज को कायम करते हैं और कुरान मुकद्दस पर ईमान रखते हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। अब यहां से काफिरों को बता रहे हैं, ठीक है, जो काफिर हैं, जो इनकार करते थे अल्लाह के नबी के जमाने में, उनके बारे में ये यहां से बयान कर रहे हैं। यकीनन वो लोग जो इनकार करते हैं, कुफ्र करते हैं, बराबर है उन पर कि तुम उनको डराओ या उनको न डराओ, वो ईमान नहीं लाएंगे। अब इनसे वो काफिर मुराद है। यहां सवाल उठ सकता है कि आजकल जो काफिर हैं, अल्लाह का इनकार करने वाले हैं और बुत परस्त हैं, मुशरिक हैं, जो शिर्क करते हैं, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करते हैं, मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, वो भी तो ईमान ला रहे हैं। और कुरान में तो ये बताया जा रहा है कि यकीनन वो लोग जो कुफ्र करते हैं कि बराबर है कि तुम उनको डराओ कि कब्र का अजाब ऐसा होगा, जहन्नम होगी, अगर तुमने बुरे अमाल किए होंगे, अल्लाह को नहीं मानोगे और तुम ईमान नहीं लाओगे, मुसलमान नहीं होगे, तो तुम्हें डर, यानी अल्लाह के नबी उन्हें डरा रहे हैं जहन्नम से, कब्र के अजाब से। बराबर है उन पर के तुम उनको डराओ या न डराओ, वो ईमान नहीं लाएंगे। तो यहाँ पे मुसलमान, गैर मुस्लिम जो ईमान भी ला रहे हैं, बहुत सारे मुसलमान हो रहे हैं गैर मुस्लिम। तो इस आयत का क्या मतलब है? तो उनको ये जवाब दिया जाएगा, जो एराज करेगा, जो सवाल करेगा इस आयत के बारे में, ये वो लोग हैं जो अल्लाह के नबी के जमाने में अल्लाह के नबी का और अल्लाह का और कुरान मुकद्दस का इनकार कर रहे थे, और उन्होंने ठान लिया था, उन्होंने ये पुख्ता इरादा कर लिया था कि ये हमें कितना ही डरा लें, कितने ही मोजिज़ात दिखा दें, हम बिल्कुल भी इन पर ईमान नहीं लाएंगे। उनके बारे में ये बात कही जा रही है, ठीक है। आम लोग, आम गैर मुस्लिम, आम जो ईमान नहीं ला रहे हैं, यानी गैर मुस्लिम जो है आम, उनके लिए ये बात नहीं है।
जिन्होंने पुख्ता इरादा कर लिया था उनके लिए ये आयत उतरी थी। ठीक है, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा, इन्हीं लोगों के बारे में बताया जा रहा है। यकीनन वो लोग जो इनकार करते हैं बराबर है उन पर कि तुम उनको डराओ या ना डराओ, वो ईमान नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे वो ईमान? खतमल्लाहु, अल्लाह ने मोहर लगा दी है, अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर, व अला समइहिम, और उनके कानों पर, व अला अबसारिहिम, और उनकी आंखों पर, गिशावा, पर्दा डाल दिया है। यानी अल्लाह ने उनके दिलों पर कुफ्र का धप्पा यानी मोहर लगा दी है कि ये ईमान नहीं लाएंगे, हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे। उनके दिलों पर धप्पा लगा दिया, मोहर लगा दी है, और उनके कानों पर मोहर लगा दी, उनके कानों को इस तरह बना दिया है कि अल्लाह के नबी उनको डराएंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो यहां से सुनेंगे और यहां से ही नीचे को फेंक देंगे। वह अला अबसारिहिम, यानी वो जो मोजिज़ात दिखा रहे हैं अल्लाह के नबी, तो काफिरों के जिन्होंने पुख्ता इरादा कर लिया था कि हम ईमान नहीं लाएंगे, अल्लाह ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। वह अला अबसारिहिम गिशावा, और उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, यानी उनको मोजिज़ात दिख तो रहे हैं लेकिन उनकी आंखें जो बातिनी हैं वो समझ नहीं पा रही हैं, वो सिर्फ अपनी अकल दौड़ा रहे हैं, तो उनको जादू लग रहा है। जब अल्लाह के नबी ने मोजिज़ात दिखाए थे तो उन लोगों ने जादूगर कहा था। अगर कोई गैर मुस्लिम आम होता तो वो एकदम ईमान ले आता कि देखो चांद के 2 टुकड़े कर दिए, ये यकीनन अल्लाह के नबी है। लेकिन अल्लाह ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था जिसकी वजह से वो ईमान ना लेकर आए थे, जैसे अबू लहब और अबू जहल। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और इन्हीं लोगों के लिए बता रहे हैं, और उनके लिए बड़ा अजाब है, यानी बड़ा अजाब है जो इंसान ये काम करेगा और जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है, कानों पर आंखों पर पर्दा डालिए, उनके लिए बड़ा अजाब है। ठीक है, अब मैं दोबारा तर्जमा कर रहा हूं, देख लीजिए। अलिफ लाम मीम, अल्लाहु आलमु बिमुरादिही बिज़ालिका, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वो लोग जो ईमान ले आए गैब की चीजों पर और नमाज को उन्होंने कायम किया, और उन चीजों पर और उन चीजों में से खर्च करते हैं जो हमने उनको बतौर रिज़्क़ अता किया। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और वो लोग जो ईमान ले आए उन चीजों पर, उस चीज पर जो हमने आपकी तरफ वही की, हमने आपकी तरफ उतारा। व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और उस चीज पर जो हमने आपसे पहले उतारा। व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत के दिन पर वो यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और यही लोग अपने रब की हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, यकीनन वो लोग जो इनकार करते हैं बराबर है उन पर कि तुम उनको डराओ या ना उनको डराओ, वो ईमान नहीं लाएंगे। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है और उनके कानों पर और उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। यह हमारा कुरान का तर्जमा हो गया है, और पहले हमने तफसील बता दी थी और कुरान का तर्जमा भी कहलवा दिया था, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। अगर आप कुरान करीम को पढ़ते हो तो मेरे भाइयों उसको समझने की भी कोशिश करो।